غزہ سے کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے گا تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے۔ روسی صدر سے فون پر بات ہوئی ہے، جلد ملاقات بھی ہوگی۔ یوکرینی صدر سے ملاقات کروں گا، انہیں پیوٹن سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ روسی اور یوکرینی صدور سے الگ الگ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کہا اگلے 2 ہفتے کے دوران روسی صدر سے ملاقات کا امکان ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ روس یوکرین نئی جنگ ہے جسے ختم کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روس پر پابندیوں کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 84 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر فتنہ الخوارج کی محمد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد میں 50، شمالی وزیرستان میں 18، جنوبی وزیرستان میں 8 اور بنو میں بھی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ یوم تشکر کے طور پر کل علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خطباء ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ تحریک لبیک والوں سے آخری وقت تک مذاکرات ہوتے رہے، 2 دن مذاکرات ہوتے رہے، ہر بار ان کی شرائط بڑھتی چلی گئیں۔ انہیں کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلح جتھے نے اپوزیشنیں سنبھالی ہوئی تھیں اور براہ راست فائرنگ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ جلوس میں گاڑیاں گن پوائنٹ پر حاصل کی گئیں۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس میں محسن نقوی نے کہا کہ آج اظہار تشکر منایا جائے گا اگر کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ فلسطینی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں، دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم سے بڑھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے، ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی گئی۔ اگر افغان طالبان واقعی سنجیدہ ہیں تو دہشت گردی کا مسئلہ مستقل طور پر حل کرنا ہوگا۔ پاک افغان 48 گھنٹوں کی جنگ بندی آج شام تک جاری رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 84 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج نے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر فتنہ الخوارج کی محمد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد میں 50، شمالی وزیرستان میں 18، جنوبی وزیرستان میں 8 اور بنو میں بھی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔
पंजाब हुकूमत वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, पब्लिक अकाउंट्स मुंजमद, जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 इजलास। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद और मदारस को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें, ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने भारकहू और सवान समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड कराएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों सदूर का हंगरी की दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में मुलाकात करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से मुलाकात में कबल दोनों ममालिक के आला सतह के वफूद मुलाकातें करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। FBI ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर भी 4 रोज से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। FBI ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर भी 4 रोज से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख।